He begins by saying, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. Now, the first question is, to what is he referring when he refers to the deeds of the law? There have been those who are saying that this is a restrictive passage, that it only refers to the ceremonial requirements of the Old Testament law. And that what the apostle is saying here is that nobody's justified by going through all of the actions that God commands, as he did the Jews, going through the sacrificial system and all of the cultic practices that were associated with the tabernacle and later with the temple. In other words, he's saying that nobody's going to be justified by following the rituals that the law commands. And again, that's a very restrictive application of the text. The vast majority of commentators, however, say no. Paul's not simply limiting this to the performance of ritual, but rather to all that the law commands, including all of the moral obligations that God's law imposes upon his creatures. And so he's saying that by the obedience to the law of God, both cultically, ritually, as well as morally, by the keeping of these, no one will ever be justified. So in that sense, any kind of good work, as we would perceive it to be, is excluded from the grounds of justification. Now, others, again, limited this passage to say that no works of obedience done prior to regeneration will add to our justification. But then they say, but what we do after we're reborn will be the grounds of our justification. So again, works are brought back into the house here as the grounds for justification. And again, this is part of the dispute between Rome and Protestantism, because the Protestant view takes this to mean that no works ever done at any time are the grounds for our justification, even the works that are done after we're converted, or the works that were done after we receive grace. Those works, that they may contribute to our reward in heaven, are never part of the grounds of our justification. Now the apostle goes on, excuse me, let me just say this. Again, when he's talking about justification, he's not talking simply about a work of divine pardon. There's a difference between being pardoned and being justified. A person is pardoned who has already been declared to be and convicted of being guilty. And after they're convicted of being guilty, the governor or the president may execute their executive privilege of giving clemency and pardoning these people. That is, excusing them from the punishment that is due to their guilt. But justification is not simple pardon. Now, part of justification involves the forgiveness of sins, but the essence of justification is declaring a person just. So in one sense, you don't have to pardon somebody who's been declared righteous. People who are righteous have no need of pardon. And so that the point of justification goes beyond the forgiveness of sins that is ours in the cross and all the rest, to the declaration by God that we who are in Christ and who possess faith are counted righteous before him. That's why we've said all along that the imputation of somebody else's righteousness, the righteousness of Jesus, is so fundamental and essential to our understanding this work of justification. 먼저 출애굽 가나안 정보 계모 DL에 기초한 칭의 성화론부터 생각해보자. 구약이 증거하는 하나님은 창조주 하나님이시며 동시에 전쟁하시는 만군의 야훼로 나타나고 있다. 전쟁하시는 하나님, 가드의 도어의 속성은 크게 두 가지이다. 첫째, 하나님은 인간의 죄악과 사탄적 권세를 심판하시는 거룩한 전사로 홀리 오리어 자신을 드러내시고, 둘째,
하나님은 하나님을 믿는 그분의 백성들을 인도하시고 보호하시며 이 땅의 기업을 선물로 주시는 메시아적 왕, 메시애닉 킹으로 그분을 계시하시고 있다. 이러한 하나님의 이중적 속성 때문에 이스라엘이 하나님의 말씀을 믿고 순종할 때는 하나님은 이스라엘의 구속자, 리디머, 이스라엘의 창조자, 크리에이터, 이스라엘의 하나님과 주, 가드 앤드 더 로어드 오브 더 이즈럴라이츠, 그리고 이스라엘의 거룩한 왕, 더 홀리 킹 오브 이즈리엘으로 나타나셔서 이스라엘을 위해 싸우시며 이스라엘의 대적을 물리치셨지만 반대로 이스라엘이 불순종하고 죄를 범할 때에는 도리어 이스라엘에 대한 준엄한 심판자로 그리고 이스라엘을 징계하시는 거룩한 용사, 더 홀리 오리어 어겐스트 더 이즈럴라이츠로 자신을 계시하셨다. 이러한 전쟁하시는 하나님의 속성은 인간에 대한 심판과 구원이라는 하나님의 역사를 동시에 드러내고 있다는 것이다. 따라서 구약적 이스라엘 백성의 역사적 출애굽 사건과 광야의 여정 그리고 가나안 정복 전쟁은 신약적 구원 사건을 드러내는 하나의 예표가 된다. 즉 그리스도의 복음 내지 신학적 칭의 성화론의 구약적 기초가 된다는 의미이다. 따라서 영적인 출애굽은 사탄의 권세로부터의 인간의 방을 의미하고 광야의 여정은 그리스도를 닮아가는 성화 과정의 예표가 되며 가나안 땅 정복은 인간 내면적 죄악과 어두움의 권세와의 투쟁 과정을 통해 믿음으로 새하늘과 새 땅에 들어가는 구원의 완성을 의미하는 구약적 예표가 된다는 의미이다. 이러한 예를 우리를 계시록 15장에서 구체적으로 찾아볼 수가 있다. 요한은 환상을 통해 출애굽기 15장에서 노래한 모세의 노래를 재인용하면서 구약적 출애굽의 역사가 종말론적 구원 사건으로 완성되고 있음을 말해주고 있다. 요한은 이렇게 기록하고 있다. 또 내가 보니 불이 섞인 유리 바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리 바다 가에 서서 하나님의 검은 고를 가지고 하나님의 종 모세의 노래 어린 양의 노래를 불러 이르되 주 하나님 곧 전능하신 이시여 하시는 일이 크고 놀라우시도다. 만국의 왕이시여 주의 길이 유롭고 참되시도다. 주여 누가 주의 이름을 두려워하지 아니하며 영화롭게 하지 아니하오리이까 오직 주만 거룩하시니이다. 주의 의로우신 일이 나타났음에 만국이 와서 주께 경배하리이다 하더라. 따라서 출애굽의 여정은 신자들의 구원 여정에 비유할 수가 있다. 즉 이스라엘 백성의 출애굽의 역사는 신자들의 칭해, 저스터퍼케이션 사건으로 광야 생활 40년은 신자들이 연단을 받으면서 거룩함에 이르는 성화, 생터퍼케이션의 과정으로 그리고 이스라엘 백성이 가나안 땅을 기업으로 받는 사건은 신자들의 구원이 완성되는 영화, 글로러퍼케이션에 해당된다. 따라서 하나님이 이스라엘을 인도하셔서 가나안 땅으로 가는 하나님의 거룩한 전쟁 이야기는 칭의 성화 영화를 한눈에 보여준다고 할 수 있다. 하나님이 행하시는 거룩한 전쟁의 본질은 하나님이 그분의 언약과 은혜로 선택하신 이스라엘을 위해 그분 자신이 친히 구원하시는 기적적 전쟁을 행하신다는 것이다. 이 과정에서 이스라엘이 군사적으로나 정치적으로 할 일은 전혀 없다. 전적인 하나님의 은혜의 역사라는 의미이다. 따라서 이스라엘이 이집트로부터 출애굽하는 구약의 이야기는 신약의 신자들이 예수 그리스도에 대한 믿음만으로 죄악과 사탄의 권세로부터 구원받는 칭의의 기초가 된다. 이러한 구원의 역사에 인간이 끼어들 여지가 전혀 없다. 즉 철저히 타락한 인간의 힘과 능력과 의지로는 스스로를 구원할 수 없다. 하나님이 찾아오시고 하나님이 구원의 역사를 일으켜야만 가능한 것이다. 하나님이 창세기 15장의 아브라함 헷불 언약을 기억하시고 모세를 찾아오셔서 이집트를 대적하시는 그분의 거룩한 전쟁을 시작하셔야만 이스라엘의 구원이 가능했다는 것이다. 신자들을 향한 하나님의 칭해, 즉 의롭다 하심은 십자가에서 일어난 하나님의 종말론적인 전쟁에 기초하는데 이 전쟁은 인간의 죄악과 사탄적 권세를 대적하는 전쟁으로 헌목제물이신 아들에게 부어진 하나님의 거룩한 진노로 말미암아 그리스도 안에서의 인간에 대한 죄의 용서가 선포되고 사탄을 향해서는 창세기 3장 15절의 원시복음, 즉 여자의 후손으로 인해 사탄의 머리가 깨어지는 사건이 성취된다. 이것이 십자가에서 나타난 하나님의 라이처스니스 오브 가드이다. 이미 널리 알려진 바와 같이 세관점 학파 톰 라이트는 로마서의 칭의를 구원론이 아닌
교회 안에서의 신자들에 대한 표지로 본다. 그는 1세기 유대인의 묵시적 종말론에 기초하여 하나님의 백성은 하나님의 종말론적 법정에서 최종 칭의를 받게 되는데 현재적으로 그것을 어떻게 확인할 수 있는가에 대한 문제라고 본다. 톰 라이트에 따르면 1세기 유대인들은 최종적인 칭의가 현재적 토라 준수에 대한 열심, 특히 할례나 안식일 준수, 음식법에 달려있다고 보는데 바울은 그것을 반대하고 오직 믿음에 의해 언약에 대한 하나님의 신실하심으로 현재적 칭의를 확인할 수 있다는 것이다. 이러한 톰 라이트의 관점은 구원론적인 칭의가 아닌 이미 구원받은 신자들에 대한 교회론적 칭의, 즉 하나님의 백성으로 머물러 있는가를 확인하는 차원으로 칭의라는 개념을 이해하고 있다. 그러나 로마서 1장부터 8장까지의 전체 구조는 하나님의 진노 아래 있는 인간의 죄와 그 진노로부터의 구원을 명백히 보여주고 있으므로 구원론적이고 종말론적 관점에서 로마서를 이해해야 한다고 보인다. 그럼에도 불구하고 톰 라이트에게서 배울 수 있는 점은 1세기 유대인의 종말론적 관점에서 바울의 사상을 이해하는 것이다. 이것은 김세윤 박사의 주장대로 최후의 심판대 앞에 서기 전까지 신자들의 칭의의 완성은 유보된다는 유보론적 칭의론을 잘 이해하게 해준다. 종말론적 성격을 강조한 주장이다. 일부 보수주의 학자들이 김세윤 교수의 주장을 이단적이라고 공격하기도 하지만 성경은 신자들의 구원에 대한 확신을 강조하면서 구원은 이루어가는 하나의 과정으로 설명하기도 한다. 모든 분들이 주장하는 대로 칭의와 성화는 분리할 수 없는 동전의 양면이다. 따라서 신자가 이미 구원받은 상태를 과거적 칭의, 거룩함을 추구하는 성화의 과정을 현재적 칭의, 최후의 심판대 앞에 서는 것을 미래적 칭의로 보는 것이 논리적이다. 로마서의 칭의는 거룩한 전쟁의 이중성, 즉 심판과 구원을 모두 포함하고 있는데 이것은 하나님의 속성과 관련되어 있다. 거룩한 전쟁을 수행하시는 하나님은 그분의 사랑과 긍휼이라는 속성 때문에 그분의 백성들에 대해서는 언약에 대한 신실하심으로, 그러나 그분 자신의 거룩하심과 공의로우심 때문에 그분의 백성들이 불순종하고 죄악을 범할 때에는 오히려 그분의 백성들에 대해 거룩한 전쟁을 선포하시며 심판하시는 하나님으로 나타나신다. 구약에서 하나님의 거룩한 전쟁을 보여주는 대표적인 사건이 출애굽 사건과 바벨론 포로 사건이다. 출애굽 사건은 구원의 예표를, 바벨론 사건은 심판적 예표를 보여준다. 이러한 구약에서의 거룩한 전쟁의 개념이 신약에서는 복음 안에서의 종말론적 거룩한 전쟁 신학으로 나타나고 있다는 것이다. 구약에서 야훼의 의인 세데카는 심판과 구원의 이중성을 포함하고 있다. 먼저 야훼의 의는 성경에서 구원과 동의어로 묘사되고 있는데, 즉 의가 구원의 개념을 전달하고 있다는 것이다. 동시에 하나님의 의는 심판에도 나타난다. 이러한 이중적인 하나님의 의가 가장 잘 드러나고 있는 곳이 바로 구약의 예언서들 속에 나타난 야훼의 날이다. 이 날은 이스라엘에 대한 궁극적인 구원의 날이요, 이스라엘의 대적에 대한 심판의 날로서 신약에서는 종말론적인 거룩한 전쟁에서의 승리의 날인 예수 그리스도의 재림의 날이다. 이 날에 참된 이스라엘인 신자들은 최후의 칭의를 인정받고 구원이 완성되어 새하늘과 새 땅이 주어지지만 하나님의 종말론적 거룩한 전쟁의 대상인 사탄의 왕국과 사망과 음부까지도 심판을 받아 영원한 불못으로 던져지는 것이다. 로마서의 핵심 구절이라고 일컬어지는 로마서 1장 17절은 흔히 하박국 2장 4절을 인용한 것이다. 하박국은 예레미야와 동시대 선지자로서 이스라엘의 악을 징벌하기 위한 도구로 더 악한 바벨론을 선택하신 하나님의 뜻에 대해 항의한다. 그리고 그 응답으로서 주어진 구절이 바로 하박국 2장 4절이다. 따라서 하박국 2장에서의 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라라는 의미는 바벨론에 의해 예루살렘이 심판당하는 종말론적 환난 속에서도 하나님의 신실하심을 믿고 바라보는 의인은 결국 바벨론이 심판당하고 하나님의 백성들이 구원받는 그 날을 보게 될 것이라는 소망에 기초하고 있다.
바울은 그리스도의 재림이 임박해 있다는 임박한 종말론을 유지하고 있었고, 악의 다스리심이 현재 존재하지만 궁극적으로 그리스도의 재림을 통해 도래할 하나님의 나라의 완성을 기다리는 그 중간기를 산다고 생각했다. 바로 already but not yet의 사상이다. 따라서 바울은 복음이 바로 그러한 종말의 때에 주어졌고, 복음을 통해 종말론적인 구원과 심판이라는 이중성이 하나님의 의 속에 포함되어 있다고 생각하여 하박국의 구절을 인용한 것으로 보인다. 바울이 전한 복음은 십자가에서 이루어진 하나님의 종말론적 심판과 구원을 통해 레위기 18장 5절에 너희는 나의 규례와 법도를 지키라 사람이 이를 행하면 살리라 나는 여호와니라의 완성이 이루어졌다고 선언하는 것과 같다. 흔히 학자들은 복음에 나타난 하나님의 의를 죄로 인하여 죽을 수밖에 없는 인간에게 베푸시는 신실하신 하나님의 은혜와 구원만을 생각하는 경향이 있지만 구약에서의 하나님의 의는 죄에 대한 심판과 언약에 기초한 구원의 이중성을 동시에 포함하고 있다. 즉 구약에 나타난 하나님의 의는 출애굽기에서 하나님이 보여주신 거룩한 전쟁의 이중성으로서 하나님의 구원과 심판을 동시에 드러낸다. 인간을 향한 칭의는 그리스도 안에서 이루어진 이러한 하나님의 의에 기초하고 있다. 이러한 칭의에는 이미 영화에 대한 약속이 포함되어 있다. 즉 출애굽한 이스라엘에게는 젖과 꿀이 흐르는 가나안 땅에 대한 약속이 이미 주어졌다는 것이다. 이런 관점은 실현된 종말론을 강조하는 요한복음서나 에베소서에 나타나 있다. 그러나 신자가 칭의를 받았음에도 불구하고 아직 영화가 완전히 이루어진 것은 아니다. 칭의에서 영화로 가는 여정에는 광야 생활이라는 성화의 과정이 자리 잡고 있다. 이런 점에서 구원의 완성은 여전히 미래적이다. 신약 성경이 현재적 종말론뿐만 아니라 소망 안에서의 미래적 종말론을 더 두드러지게 강조하는 이유이기도 하다. 신자들이 그리스도 안에서 칭의 즉 의롭다 하심을 입은 사실은 현재적 구원의 상태이다. 만일 신자들이 하나님 앞에 불순종하고 하나님을 거역했던 과거의 바로 그 죄악들 때문에 특별검사를 자처하는 사탄에 의해 기소되고 하나님의 즉결 심판에 넘겨지고 하나님의 법정에서 준엄한 심판을 받아야만 했다면 우리는 사형 선고를 받고 이 땅에서 벌써 사라지고 없었을 것이다. 그러나 우리를 위해 탄식하시는 변호인단이신 성령 안에서 우리를 위해 무료 변론을 맡으신 능력 많으신 특급 변호사인 예수 그리스도께서 그분이 친히 준비하신 십자가의 피라는 설득력 있는 변론 자료 때문에 수단 방법을 가리지 않고 어느 누구라도 감옥에 쳐넣기로 유명한 악명 높은 사탄으로부터 우리를 자유케 하심은 그 자체가 하나님의 놀라운 은혜라는 의미이다. 그러나 우리의 인생이 심판관이신 하나님으로부터 집행유예를 받은 죄인임을 깨닫는다면 우리는 포도원지기 비유에서 주인이여 금년에도 그대로 두소서 내가 두릅하고 걸음을 줄이니 라고 말씀하신 주님의 변론을 언제나 기억해야만 한다. 즉 하나님이 기대하시는 것은 그리스도 안에서의 성령의 열매를 맺히는 것이다. 문제는 칭의 성화론의 중심에는 영적인 가나안 땅에 들어가기 위한 성화의 커트라인이 어느 정도 되는가에 관한 것이다. 즉 신자라 할지라도 연약함으로 죄에 넘어져 성화의 삶을 실패함에도 과연 구원이 완성될 수 있는가? 그래서 구원을 이루기 위해서 신자들은 어느 정도의 거룩함을 유지해야 하는가? 이다. 칭의에 무게를 두는 학자들은 성화를 부정하는 것은 아니지만 성화가 이미 하나님의 은혜 안에서 이루어진 칭의에 대해 어떤 영향도 미칠 수 없다는 것을 주장하는 이유가 여기에 있다. 성화를 이루었다고 인정받을 수 있는 그 커트라인에 관한 것이다. 마치 성공적인 인류대학 입학을 위해 어느 정도의 수능 점수를 받아야 하는가와 같은 이치이다. 이렇게 되면 이미 구원받은 신자들도 구원 자체에 대해 불안감이 생기고
자연적으로 구원받기 위해 몸부림치게 되는 행위구원론으로 빠지게 되어 있다는 것도 사실이다. 이 논쟁에서 문제가 되는 것은 성화라는 것에 대한 과도한 선입감이 아닌가 한다. 즉 우리는 이 성화, 생터퍼케이션을 성자, 세인츠의 수준으로 생각하고 있다는 것이다. 그러나 성화란 완전하고 완벽한 이상주의적 도덕적 인간상이 아닌 우리가 평범하지만 순종 안에서 불신자들과 구별되는 거룩함 그 자체이다. 우리가 광야의 이스라엘을 묵상할 때 하나님이 이스라엘에게 요구하신 것은 오직 순종이었다. 그러한 순종이 하나님의 백성으로서의 거룩함을 만들어내기 때문이다. 어차피 죄악된 본성을 타고난 이스라엘이 거룩한 하나님이 요구하시는 절대적인 율법을 성취할 가능성은 처음부터 없었다. 그래서 하나님은 성막의 제사법을 만드셨고 피의 제사를 통해 죄의 용서가 성막에서 광야 생활 동안 계속 이루어졌다. 우리가 그리스도의 영원한 피의 능력으로 죄의 용서를 받았지만 신자들도 여전히 죄의 영향력 아래에 있고 삶 속에서 이 죄를 이기기 위한 거룩한 전쟁을 요구받는다. 문제는 항상 이기는 것이 아니라는 데 있다. 그럼에도 불구하고 신자들은 그리스도 안에서의 순종을 향한 몸부림을 늘 요구받고 있다. 신자들이 의지적으로 그리고 지속적으로 하나님을 거역하지 않는 한 연약함으로 인한 실패는 절대로 구원을 상실할 수 없다. 다만 끊임없는 회개가 요구될 뿐이다. 출애굽부터 가나안 정복이라는 전 과정이 이스라엘의 능력이 아닌 하나님의 전적인 은혜와 능력에 기초하는 거룩한 전쟁이라는 것을 주목하는 것은 중요하다. 광야에서의 홍해의 가르심, 만나와 메추라기 사건, 반석에서 물이 나고 불기둥과 구름기둥으로 인도함을 받고 요단강을 건너고 여리고 성이 무너지고 가나안 땅의 대적들과의 전쟁에서 승리를 거두어 12지파가 땅을 분배받는 그 모든 과정이 하나님의 전적인 능력과 기적들이다. 따라서 신자들의 칭해, 성화 그리고 영화전 과정도 하나님의 전적인 은혜와 능력에 달려있다. 중요한 것은 신자들의 하나님을 향한 전적인 순종이 하나님의 은혜와 기적을 부른다는 것이다. 이렇게 하나님이 친히 수행하시는 하나님의 거룩한 전쟁에 대한 전적인 순종이 이스라엘이 타 민족과 구별되도록 만드는 거룩함이 된다. 구원의 과정에서 이스라엘이 순종하는 한 그들은 하나님의 능력과 은혜 안에서 여호수아와 출애굽 2세대처럼 가나안 땅에 입성할 수 있었다. 즉 영화의 단계로 들어갈 수가 있다는 의미이다. 문제는 출애굽 1세대의 경우이다. 이스라엘이 한두 번 죄에 넘어지고 불순종한다고 해서 하나님이 가나안 땅에 대한 약속을 취소하신 일도 없고 하나님의 백성됨을 취소하지는 않는다. 심각한 문제는 지속적인 불순종과 하나님의 은혜를 정면으로 대적하는 우상숭배의 무서운 결과이다. 40년 동안 회개함이 없이 지속적의 죄의 지배하에 떨어졌던 1세대는 가나안 땅의 입성이 거부되고 광야에서 모두 죽고 말았다. 이것이 구원의 상실에 대한 구약적 경고라고 간주하면 지나친 것일까? 바울이 말한 고린도전서 10장의 주장이다. 히브리서 기자 또한 광야의 이스라엘의 예를 들면서 수신자들에게 경고한다. 특히 히브리서 3장은 하나님에게서 떨어질 것을 조심하라고 경고하면서 이것이 단순히 교회 공동체로부터의 이탈이 아닌 영생의 근원 대신 하나님으로부터 이탈임을 경고한다. 이 떨어짐은 배교를 의미하며 그 결과는 구원으로부터의 이탈이다. 사도 바울은 히브리서 기자와 같은 어조로 우상숭배에 빠진 고린도 교인들을 교훈하고 있다. 이는 우상숭배하는 교인들이 아직도 거듭나지 못한 상태에서 귀신을 섬기고 있다기보다는 이미 구원받은 신자들이었다. 왜냐하며 이들은 성찬식에 참여했고 이 교회 성찬식에 참여함은 객관적으로 거듭났다고 인정했을 때 교회 공동체가 허락하는 외적 증거이기 때문이다. 그런 신자들에게 악령을 섬기는 우상숭배 행위를 계속하면 이스라엘과 똑같이 멸망당할 것임을 경고하고 있는 것이다. 이것은
바울이 단순한 육체적 심판 경고보다 더 강한 차원의 경고를 고린도 교인들에게 하고 있는 것으로 보인다. 성경이 말하는 것은 우리가 받은 구원은 구원의 시작이지 완성이 아니다. 따라서 우리가 거룩함과 순종을 유지하지 못하고 숱한 죄를 쌓고 끝까지 불순종하게 되면 그 마지막은 구원의 상실의 단계까지 갈 수도 있다. 바울은 적그리스도 시대의 신자들의 배도의 역사를 예고하고 있고 요한계시록 또한 짐승의 표를 받는 수많은 사람들에 대해 영원한 불못에 던져질 것을 경고하고 있다. 하나님의 은혜 안에서 얻는 칭의는 순종 안에서 유지되고 영화로 완성된다. 요한계시록의 14만 4천은 은 짐승의 표를 거부하고 순교하기까지 믿음과 거룩한 삶의 모습을 지키는 그들의 행위로 말미암아 이긴 자들이 된다. 따라서 복음은 하나님이 신자들로 하여금 거룩한 전쟁에서의 승리를 약속하시는 기쁜 소식인 동시에 복음 안에서의 이긴 자에 대해서만 새 예루살렘 성이 허락된다는 긴장을 포함하고 있는 것이다. 바울이 선한 싸움을 끝까지 싸우고 달려갈 길을 다 달려가고 믿음을 끝까지 지킨 후에 유로우신 재판장으로부터 상급을 기대하고 있음을 우리는 기억할 필요가 있다. 칭의, 성화 그리고 영화에 대한 적절한 논쟁은 필요하지만 과도한 논쟁은 불필요하다. 양쪽 진영의 모든 학자들이 동의하는 바는 바로 신자들에게 거룩한 삶에 대한 도전이 필요하다는 것이고 값싼 은혜론 때문에 구원의 문제를 너무 삶과 분리시켜 안일한 삶 가운데 죄를 범함으로써 오늘날 한국교회가 세상으로 지탄을 받고 있다는 것에 동의한다. 칭의와 성화는 동전의 양면처럼 어느 한쪽도 무시할 수 없는 중요한 신학적 과제인 것이다. 복음은 예수 그리스도의 초림, 그리스도의 성육신, 삶과 사역, 십자가의 죽음과 부활을 통해 시작되고 재림을 통해 완성된다. 신자는 개인적 종말, 즉 죽음을 통해 칭의의 완성인 영화를 경험한다. 칭의와 영화가 개인적인 차원에서만 적용되는 것은 아니다. 이것은 우주적 차원에서도 적용된다. 즉 죄로 파괴된 우주 자체가 새 예루살렘 성 안에서 우주적 영화를 경험하게 될 것이다. 즉 인류와 피조 세계는 우주적 종말인 예수 그리스도의 재림을 통해 심판과 구원의 완성을 경험한다. 구원의 완성이 칭의의 완성인 영화이다. 예수 그리스도의 십자가 사건이 이 땅에서 현재적 칭의를 수행하는 기초라면 예수 그리스도의 재림은 하늘과 땅이 소망하며 기다리는 하나님의 나라의 완성이다. 새 하늘과 새 땅은 구원자이시며 왕이신 그리스도께서 악과 사탄적 권세가 모두 사라진 영원한 나라에서 새 창조주와 영원한 왕으로서 그분의 백성들로부터 영광을 받으시는 나라이며 신자들은 거룩한 그분의 신부로서 영원한 영광에 참여하는 나라인 것이다.